Good morning, everyone. I am Amit Jadhav, going to present the revision lecture on Computer Forensic Unit 3. In this presentation, we are going to cover the point investigation, evidence, presentation, and legal aspects of digital forensic. And second one is the introduction to legal aspects of digital forensic. These are the two main points in this unit that we are going to cover in this presentation. In last two lectures, we have seen the different forensics. For example, computer forensic, then network forensic, browser forensic, email forensic, then social media forensic. In this unit, we are going to know how to present the evidence in a court. What are the different ways to present? How to prevent and preserve the evidence? First of all, let's see what is evidence. Evidence is nothing but the information that which helps to prove something relevant to the case. As we are concerned with the digital things, we must know about the digital evidence. Digital evidence means that the information stored in a digital format, that is in a pen drive, in hard disk, in different using different file format like audio, video, then image, text, in form of DNA. This is known as the digital evidence. And as we know that to prevent the digital evidence is more difficult because it is easily modify, damage, delete, and it's also time sensitive. That means if the data is volatile, then anyone can change the data, update the data. Also, anyone can destroy the data. Next point is types of evidence. There are different types of evidence. Basically, there are four types. First one is the real evidence. Real evidence means physical evidence. That means the physical material present over there. For example, fingerprint, blood report, pen drive with data, etc. Next one is the document evidence. That means the evidence is in a document format. For example, server log details, email details, then image files, pen drive data, database that created, some exe that is created, some programming created. That all are the document evidence. Now, testimonial evidence, that means the statement of witness or oath. म्हणजे जे आपण गवाही म्हणतो ज्याला, ती डायरेक्ट कोर्टमध्ये येऊन ॲज अ इव्हिडन्स म्हणून कन्सिडर केली जाते. दॅट इज द टेस्टिमोनियल एव्हिडन्स. Next one is the demonstrative evidence. Demonstrative evidence is opposite to the real evidence. It's not a direct evidence. We have to prove that using the different technical aspects like charts, diagram, maps. Using that, we have to prove the real evidence. That is the demonstrative evidence. So these are the four types of evidence that we can put up in a court. Next point is characteristics of evidence. In characteristics of evidence, the first characteristics, it must be admissible. That means whatever the evidence that we collected must be admissible. That is it must be acceptable by all. It must be authenticate. As we know that the digital evidence are easily modified, delete. It must be corrupt. So the evidence must be collected from म्हणजे ते योग्य रिसोर्स पासून आपण कलेक्ट केले पाहिजे. इट मस्ट नॉट बी अल्टर्ड. ते चेंज केलेले नसावे. म्हणजे दॅट मीन्स इट्स ऑथेंटिकेट. आपण एव्हिडन्स कोर्टमध्ये पुटअप करायच्या आधी ते टेस्ट केलेले हवे. दॅट मीन्स इट्स अ व्हॅलिड ऑर ऑथेंटिकेट एव्हिडन्स. नेक्स्ट वन, इट्स अ कम्प्लीट. म्हणजे जे काही एव्हिडन्स आता मोस्ट ऑफ द टाइम काय होतं की आपण पेनड्राईव्ह मधनं डेटा वगैरे कलेक्ट करतो आणि तो केलेला ॲज अ एव्हिडन्स म्हणून, आणि तो आपण प्रिझर्व करून ठेवलेला असतो. पण नंतर काय होतं, ते एव्हिडन्स आहे त्यातली एखादी फाईल वगैरे करप्ट होते आणि आपण मग कोर्टमध्ये गेल्यानंतर तो कम्प्लीट आपल्याकडे एव्हिडन्स नसतो. तो इट मस्ट बी कम्प्लीट. नेक्स्ट वन, रिलायबल. एव्हिडन्स मस्ट बी रिलायबल. ते कारण की ते
कोणी चेंज करू शकतं, त्यामुळे तो डेटा रिलायबल पाहिजे की ज्याच्यावर सगळेजण ट्रस्ट ठेवू शकतील. आणि लास्ट वन इज द टाइमलीनेस. ते करेक्ट टाइमला आपल्याला पुटअप करता यायला पाहिजे. नाहीतर असं होतं की इव्हिडन्स आपल्याकडे रेडी नसतात आणि आपण कोर्टमध्ये जर डायरेक्टली जे काही इनकम्प्लीट इव्हिडन्स आपण पुटअप करतो आणि मग ऑन द टाइम ते इव्हिडन्स आपण प्रूव्ह केले नाही, तर मग त्याचा यूज नाही. सो इट मस्ट बी अ टाइमलीनेस. नेक्स्ट पॉईंट इज ऑथोरायझेशन टू कलेक्ट द इव्हिडन्स. आता इव्हिडन्स कलेक्ट करण्याचा म्हणजे जे कोणी सिव्हिल केसेस वगैरे असतात, तर त्यासाठी फॉरेन्सिक टीम मधले जे कोणी एम्प्लॉईज असतात तेच डेटा कलेक्ट करू शकतात. जर कुणाला पर्सनल केस करायची असेल तर ते पर्सनल कोणी डेटा कलेक्ट करू शकतात. पण जर सिव्हिल केस मधला डेटा असेल तर त्यासाठी फॉरेन्सिक टीमच लागते आणि त्यासाठी फॉरेन्सिक टूलकिट यूज करूनच तो डेटा कलेक्ट करायला हवा. आता त्यासाठी ऑथरायझेशनची का गरज आहे? बिकॉज डिजिटल इव्हिडन्स कॅन इझिली मॉडिफाय, अपडेट अँड रिस्टोर ॲज वी नो. There must be a procedure to collect evidence and preserve the evidence. Evidence कलेक्ट करायची प्रोसिजर आहे. म्हणजे त्यासाठी टूल कुठले यूज करायचे, त्यासाठी आपले बॅकअप फाईल कुठली क्रिएट व्हायला पाहिजे, त्याचे रिपोर्ट कसे जनरेट करायचे, त्यासाठी कुठले टूल यूज करायचे आणि ते इव्हिडन्स प्रिझर्व कसे करायचे, यासाठी पण एक प्रोसिजर आहे. नेक्स्ट वन, फॉरेन्सिक टीम ट्रेन एम्प्लॉय फॉर कलेक्टिंग इव्हिडन्स अँड प्रिझर्वेशन ऑफ द इव्हिडन्स. म्हणजे जे काही इव्हिडन्स कलेक्ट करायचं आहे आणि ते इव्हिडन्स प्रिझर्व करायचं आहे, जर ट्रेनिंग दिलं जातं एम्प्लॉयला, मग ते करेक्टफुली डेटा कलेक्ट करू शकतात. नेक्स्ट पॉईंट इज फॉरेन्सिक टीम शुड फॉलो द गव्हर्नमेंट रूल्स अँड रेग्युलेशन. हे इव्हिडन्स कलेक्ट करताना, प्रिझर्व करताना फॉरेन्सिक टीमने गव्हर्नमेंटचे जे काही रूल्स आहेत, रेग्युलेशन आहे, म्हणजे त्यामध्ये कुणाचा पर्सनल डेटा आपण यूज नाही करता पाहिजे, केला नाही पाहिजे, हे सगळे जे काही रूल्स असतील ते रूल्स फॉलो केले पाहिजे. नंतर द सिव्हिल केस, फॉरेन्सिक एक्सपेक्ट द कलेक्ट इव्हेंट. जर सिव्हिल केस असेल तर त्याच्या रिलेटेड डेटा फॉरेन्सिक एक्सपर्ट कलेक्ट करेल. आणि जर पर्सनल कुणावर केस करायची असेल तर त्यासाठी तो स्वतः डेटा किंवा इव्हिडन्स कलेक्ट करू शकतो. नेक्स्ट पॉईंट, ॲक्विजिशन ऑफ इव्हिडन्स. आता हे इव्हिडन्स कसे कलेक्ट करायचे, तर त्यासाठी काही रूल्स आहेत किंवा काही प्रोसिजर आहे. त्यामध्ये फर्स्ट आहे एक्झिक्युटेड ट्रस्टेड शेल. म्हणजे जे काही आपल्याला इव्हिडन्स कलेक्ट करायचं आहे, तर त्यासाठी जे काही आपण टूल यूज करणार आहे, तर ते सगळे कमांड शेल प्रॉम्प्टवर एक्झिक्यूट व्हायला हवेत. नेक्स्ट वन, रेकॉर्ड सिस्टम डेट अँड टाइम. ज्यावेळी आपण इव्हिडन्स कलेक्ट करतोय तर त्याची डेट आणि टाइम आपल्याला कलेक्ट करायची. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप आहे डिटरमाइन हू लॉग ऑन द सिस्टम. सिस्टममध्ये ज्यावेळी आपण एंटर करतो तर त्याच्या आधी कुणी लॉग केलंय, कुणी ते सिस्टम यूज केले, ज्यावेळी तो इन्सिडेंट हॅपन झाला तर त्यावेळी कोण लॉग इन होतं, ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कलेक्ट करायची. नेक्स्ट, रेकॉर्ड मॉडिफिकेशन, क्रिएशन अँड ऍक्सेस टाइम ऑफ फाईल. आता हा इन्सिडेंट ज्यावेळी हॅपन झाला तर त्यावेळी रेकॉर्ड कुणी मॉडिफाय केले, कुठली फाईल नवीन क्रिएट झाली, कुठली ऍक्सेस फाईल झाली, हे सगळे रेकॉर्ड्स आपल्याला कलेक्ट करायचे. डिटरमाइन ओपन पोर्ट्स. आता ओपन पोर्ट्स कशासाठी लागतात आपल्याला, की ओपन पोर्ट थ्रू जो काही इंट्रुडर आहे तो सिस्टम मध्ये एंटर होतो. मग त्यासाठी आपल्याला जे कुठले ओपन पोर्ट आहेत, ते ओपन पोर्ट कुठल्या सिस्टम मध्ये ते आपल्याला बघायला हवे. नेक्स्ट वन, लिस्ट ऍप्लिकेशन असोसिएशन विथ ओपन पोर्ट. ओपन पोर्ट मधनं कुठले ऍप्लिकेशन ऍक्सेस केलेत ते सुद्धा आपल्याला चेक करायचे. नेक्स्ट पॉईंट आहे डिटरमाइनिंग द रनिंग प्रोसेस. सिस्टम मध्ये ज्यावेळी इन्सिडेंट हॅपन झाला त्यावेळी प्रोसेस कुठल्या रनिंग होत्या, तर त्यामध्ये त्या प्रोसेसचा आयडी काय आहे, त्यानंतर इंटेंटचा आयडी काय आहे, हे सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कलेक्ट करायची. नेक्स्ट, लिस्ट करंट अँड रिसेंट कनेक्शन्स. आता इंटरनेट कनेक्शन कुठले डेटा कनेक्शन्स कुठल्या वेजनं होतात, तर त्याची पण लिस्ट हवी. नेक्स्ट पॉईंट आहे रेकॉर्ड सिस्टीम टाइम, रेकॉर्ड स्टेप्स टेकन. आता हे इव्हिडन्स कलेक्ट करण्यासाठी आपण कुठले स्टेप्स केले, कुठले आपण टूल्स यूज केले, त्यासाठी काय वन बाय वन आपण यूज केलं, हे सगळे पण स्टेप्स आपण रेकॉर्ड करून ठेवायचे. आणि लास्ट वन इज रेकॉर्ड क्रिप्टोग्राफिक चेकसम. त्यामध्ये आता समजा कोणी एन्क्रिप्शन टूल वगैरे यूज केलाय, डिक्रिप्ट डेटा कुठला केलाय, तर त्याचा पण रेकॉर्ड ठेवायचा आहे. ही सगळी इन्फॉर्मेशन ऍज आपल्याला इव्हिडन्स म्हणून प्रूव्ह करता येते किंवा ऍज अ इव्हिडन्स म्हणून आपल्याला यूज करता येते. तर त्यासाठी ही सगळी इन्फॉर्मेशन आपल्याला लागते. तर ही इन्फॉर्मेशन किंवा हा इव्हिडन्स आपण कलेक्ट करतो. नेक्स्ट वन इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ इव्हिडन्स.
आता ऑथेंटिकेशन का करायला लागतं, तर इव्हिडन्स तर कलेक्ट केलेत पण दॅट इज इन अ डिजिटल फॉर्मॅट. आता त्यामुळे ते मॉडिफाय करता येतात, त्यामुळे त्याला आपल्याला ऑथेंटिकेट केलं पाहिजे. म्हणजेच ज्यावेळी ते कोर्टमध्ये पुटअप करायचे आहेत त्याच्या आधी ते काय केलं पाहिजे, टेस्ट केलं पाहिजे. तर एव्हरी टाइम evidence must be authenticated. Authentication means whoever gathered the evidence must be tested. जो जेव्हा आपण कोर्टमध्ये पुटअप करायचे तर त्याच्या आधी ते evidence आपल्याला टेस्ट करायला हवे. After tested, we must say that it is a authenticate. There are different ways to authenticate the evidence. First is there must be an internal document that ensure evidence are authenticate. ज्यावेळी आपण evidence कलेक्ट करतो तर त्यावेळी एक बॅक साईडला म्हणजे प्रोसेसमध्ये एखादी एक फाईल रन होत असते, जे आपण काय काय स्टेप्स करतोय त्या सगळ्या स्टेप्स रेकॉर्ड करत असते. तर त्यामुळं इव्हिडन्स आपण ऑथेंटिकेटेड कलेक्ट केले असं म्हणू शकतो. दिस इज द फर्स्ट वे. अँड सेकंड अँड व्हेरी युजफुल दॅट इज यूज द MD5 अँड हॅश अल्गोरिदम. आता हे MD5 आणि हॅश अल्गोरिदम जेव्हा आपण यूज करतो तर त्यावेळी प्रत्येक फाईलची हॅश व्हॅल्यू क्रिएट होते आणि ती हॅश व्हॅल्यू आणि ओरिजिनल फाईलची हॅश व्हॅल्यू जर मॅच झाली तर इट्स ऑथेंटिकेटेड, अदरवाईज इट्स नॉट ऑथेंटिकेटेड असं आपण कन्सिडर करू शकतो. सर असे वेगवेगळे अल्गोरिदम्स आपण यूज करू शकतो डेटा ऑथेंटिकेशनसाठी. नेक्स्ट पॉईंट आहे डेटा अनालिसिस टेक्निक. आता जो काही ऑथेंटिकेटेड डेटा आहे, इव्हिडन्स कलेक्ट केलाय तर तो अनालिसिस करायला हवा. म्हणजे तो कशा पद्धतीने कलेक्ट केलाय त्याच्या वेगवेगळे वेज आहेत. तर त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे बघा, रिस्टोरिंग फॉरेन्सिक डुप्लिकेशन. आता हे प्रॅक्टिकल आपलं फर्स्ट आहे की ज्यामध्ये आपण डेटा रिस्टोर करतो. जो काही डेटा कम्प्युटर मधला आहे तो एखाद्या हार्ड डिस्क मध्ये तेवढीच हार्ड डिस्क पुन्हा नवीन क्रिएट होते तेवढ्याच साईजची. म्हणजे जेवढी ओल्ड हार्ड डिस्क आहे तेवढीच आपण फॉरेन्सिक इमेज त्याची क्रिएट करून तेवढ्या साईजची दुसरी ऍज डुप्लिकेट हार्ड डिस्क तयार करतो. त्याला फॉरेन्सिक डुप्लिकेशन म्हणतो आपण. मग ते एनकेस आणि सेटबॅक या टूलनं आपण करू शकतो. हे सगळं आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये केलंय. नेक्स्ट रिस्टोरिंग अ क्वालिफाय, तर त्याच्या स्टेप्स तुम्ही ह्यामध्ये राईट करू शकता. नेक्स्ट पॉईंट आहे रिस्टोरिंग अ क्वालिफाईड फॉरेन्सिक इमेज. तर याच्यामध्ये क्वालिफाय इमेज आपण क्रिएट करतो, ते पण आपण ह्याच्यामध्ये बघितलंय. मागच्या लेक्चर्स मध्ये पण बघितलं आणि प्रॅक्टिकली पण बघितलं की हाऊ टू क्रिएट द रिस्टोर इमेज. आणि दुसरा म्हणजे मिरर इमेज वगैरे आपण कशी करतो, एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन कसे क्रिएट करतो, स्टेनोग्राफी कशी क्रिएट केली जाते. तर क्वालिफाय इमेज सेकंड क्रिएट करणं. थर्ड वन इज रिकव्हरिंग प्रिव्हियस डिलीटेड फाईल्स. आता जो कोणी इंट्रुडर आहे त्यांना सिस्टमवर अटॅक केल्यानंतर तो त्यांना ज्या काही फाईल्स क्रिएट केल्यात त्या तो डिलीट करतो आणि मग त्या डिलीट केलेल्या फाईल गेट करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा फॉरेन्सिक टूल किट यूज करायला लागतो, ज्यातनं आपल्याला ज्या काही फाईल्स डिलीट झाल्या त्या आपल्याला गेट करता येतील. रिकव्हरिंग अनअलोकेटेड स्पेस अँड स्लॅक स्पेस. अनअलोकेटेड स्पेस जी आहे ती अलोकेट केली नाही पण पहिल्यांदा अलोकेट केली होती. ज्यावेळी ती डिलीट केली जाते त्यावेळी काय होते, हार्ड डिस्क मधली ती स्पेस अनअलोकेट होते. स्लॅक स्पेस म्हणजे फॉर एक्झाम्पल 5 MB ची साईज अवेलेबल आहे आणि त्यातला 3 MB जर यूज केले तर 2 MB ही स्लॅक स्पेस असते, तर ही रिकव्हर करायची. नेक्स्ट वन इज द जनरेटिंग फाईल लिस्ट. जी काही ओरिजिनल तुमची फाईल सिस्टीम आहे तर त्या फाईल सिस्टीम मध्ये कुठल्या कुठल्या फाईल्स होत्या त्याची लिस्ट क्रिएट करणं. आणि लास्ट वन इज द परफॉर्मिंग स्ट्रिंग सर्चेस. आता स्ट्रिंग सर्चेस मध्ये आपण बघा लास्ट लेक्चरलाच बघितलं की वेगवेगळ्या टेक्निक्स आपण यूज करतो, वेगवेगळे अल्गोरिदम्स आपण त्यासाठी सर्चिंग अल्गोरिदम्स आपण यूज करतो. पहिली मेथड मला वाटतं मॅन्युअल टेस्टिंग, यामध्ये आपण डायरेक्टली सर्च करतो. त्यानंतर ऑटोमॅटेड टेस्टिंग मध्ये आपल्याला टेक्स्ट बॉक्स दिलेला असतो, तर त्यामध्ये आपण जे काही आपल्याला सर्च करायचंय त्यामध्ये आपण सर्च करून ती इन्फॉर्मेशन किंवा ती फाईल पर्टिक्युलर आपण गेट करू शकतो. त्यानंतर फिल्टर्स आपण यूज करू शकतो. त्यानंतर रेग्युलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स आपण यूज करू शकतो की ज्यामुळे आपल्याला सर्चिंग होतं. किंवा काही आपण अल्गोरिदम पण यूज करू शकतो आणि यांना आपण डेटा सगळा कलेक्ट करू शकतो. आता हे सगळं आपण काय केलं, इव्हिडन्स कलेक्ट केले, ते ऑथेंटिकेट केले, त्यानंतर त्याचं अनालिसिस केलं. नेक्स्ट वन आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट त्याचं रिपोर्ट क्रिएट करणं. कारण की जो काही रिपोर्ट क्रिएट होईल तोच आपण कोर्टमध्ये पुटअप करणार असतो. सो रिपोर्टिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता त्यासाठी फर्स्ट बघा, डिटेल ऑफ द इन्सिडेंट शुड बी ॲक्युरेटली डिस्क्राईब. जे काही आपण इव्हिडन्स, जो काही इन्सिडेंट घडला तो आपल्या इव्हिडन्स थ्रू आपण प्रूव्ह करणार आहे त्याची डिटेल इन्फॉर्मेशन आपण रिपोर्टमध्ये राईट करायची. रिपोर्ट शुड बी अंडरस्टँडेबल अँड डिसिजन मेकर टू डिसिजन मेकर. ज्यांना डिसिजन घ्यायचं की ह्याच्यातनं हे इव्हिडन्स कलेक्ट झाले म्हणजे कुठल्या
कंपनी मधल्या एम्प्लॉईने आपल्या सिस्टीम मध्ये इंट्रोड्यूस केले, हे जे काही आपल्याला आहे तर ते तुमच्या एव्हिडन्स थ्रू किंवा तुमच्या रिपोर्ट थ्रू प्रूव्ह व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट शुड बी विथ स्टँड अ बॅरेज ऑफ लिगल एक्झामिनेशन. त्याचं जे काही आपण रिपोर्ट क्रिएट केलंय त्याचं लिगल एक्झामिनेशन व्हावं. नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट शुड बी क्लिअर अँड नॉट मेक मिसअंडरस्टँड. रिपोर्ट जो आहे इट मस्ट बी अ क्लिअर हवा, त्यामुळे काही कन्फ्युजन क्रिएट व्हायला नको, मिसअंडरस्टँडिंग नको. अँड इट मस्ट बी इझिली रेफर्ड. तो त्याच्यामध्ये जे काही रेफरन्स टूल किट वगैरे जे काही यूज केले ते मेन्शन पाहिजे रिपोर्ट मध्ये. नेक्स्ट पॉईंट आहे कंटेन ऑल डेटा अँड एक्सप्लेन युअर कन्क्लुजन. रिपोर्ट मध्ये जो काही डेटा आहे त्याचं सगळं कंटेंट आणि जे काही कन्क्लुजन आहे ते कन्क्लुजन पण दिलं पाहिजे. ना लास्ट नाही सेकंड लास्ट, रिपोर्ट शुड ऑफर व्हॅलिड कन्क्लुजन ऑप्शन. आता हाच पॉईंट होता. नेक्स्ट पॉईंट, रिपोर्ट शुड बी क्रिएटेड इन टाइमली मॅनर. विदिन टाइम रिपोर्ट क्रिएट व्हायला पाहिजे. हे सगळे रिपोर्ट क्रिएट करायचे गाईडलाईन्स आहेत. नेक्स्ट पॉईंट मध्ये डॉक्युमेंट इन्व्हेस्टिगेशन स्टेप्स इमिजिएटली. ज्यावेळी आपण एव्हिडन्स वगैरे कलेक्ट करतो त्यानंतर त्याचे इमिजिएटली आपल्याला डॉक्युमेंट क्रिएट करायचं आहे, ज्यालाच आपण रिपोर्ट म्हणतो. आता ते रिपोर्ट क्रिएट करताना वी मस्ट नो आवर गोल. आपला गोल काय आहे, त्याच्यासाठी आपण हे अनालिसिस करतोय ते माहित पाहिजे. द रिपोर्ट मस्ट बी ऑर्गनाइज. आणि हे रिपोर्ट क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे टेम्पलेट्स अवेलेबल आहेत. युझिंग दॅट वी कॅन क्रिएट अ रिपोर्ट. तर ते टेम्पलेट आपल्याला फॉलो करायचे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला हॅश व्हॅल्यू वगैरे क्रिएट होते, फाईलचे डिटेल्स, फाईलचे हेडर्स आपण राईट करतो. त्यामध्ये आपल्याला MD5 आणि हॅश अल्गोरिदम पण यूज करायचे रिपोर्ट राईट करताना. तर त्यामुळं ज्यावेळी आपण फाईल आपण जे काही रिपोर्ट क्रिएट करू तर त्याच्या स्टेप्स आपण क्रिएट करू तर त्याचं ऑथेंटिकेशन होईल युझिंग दिस अल्गोरिदम त्यामध्ये. आणि लास्ट वन मेटा डेटा, म्हणजे आता आपण काही रेफरन्सेस यूज केले तर त्या रिलेटेड जो काही डेटा आहे तो पण याच्यामध्ये मेन्शन केला पाहिजे. नेक्स्ट पॉईंट इज लॉज अँड रेग्युलेशन. आता हे आपण सगळे लॉज US लॉ आपण फॉलो करतो. आपल्याला सिलेबसला पण US रिलेटेड लॉज आहे, त्यामुळे तेच आपण सगळे फॉलो करणार आहे आणि एक्झाम मध्ये पण आपल्याला हेच लिहायचे. आता लॉजचे बेसिकली 3 टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन इज द क्रिमिनल लॉ, सेकंड वन इज द सिव्हिल लॉ अँड थर्ड वन इज द ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लॉ. आता क्रिमिनल लॉ, इन क्रिमिनल लॉ आर मेड टू प्रोटेक्ट द सोसायटी अँड इंडिव्हिज्युअल्स. आपली सोसायटी प्रोटेक्ट व्हावी आणि इंडिव्हिज्युअली पण पर्सन प्रोटेक्ट व्हावा त्यासाठी जे काही लॉज राईट केले दॅट इज द क्रिमिनल लॉ. आता सिंग्युलर पर्सन फ्रॉम, आता क्रिमिनल लॉ आपल्याला प्रिव्हेंट करतो कशापासून, हार्मफुल बिहेवियर पासून. आता क्रिमिनल केसेसमध्ये इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहेत. फर्स्ट वन इज द कंप्लेंट. आता ज्यावेळी कुठल्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनला किंवा कुठल्या कंपनीला काही म्हणजे कुणाबद्दल इश्यू असतील तर ते काय करू शकतात, कंप्लेंट करू शकतात. दिस इज द कंप्लेंट. डिफेंडंट, द पर्सन अगेन्स्ट हुम द चार्जेस आर ब्रॉट. ज्याच्यावर आपल्याला केस करायचे तर दॅट इज द डिफेंडंट. अँड नेक्स्ट वन इज द पेनल्टी. मग त्यासाठी काय त्याला जे काही फाईन होईल तर त्याला म्हणतात पेनल्टीज. आता टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, यामध्ये फर्स्ट आहे व्हायोलेशन. तर लिस्ट क्रिमिनल ऑफेन्स फॉर दिस पेनल्टी इज फाईन. जे काही म्हणजे छोटे मोठे केसेस असतात तर त्याला व्हायोलेशन म्हणतात. तर त्यासाठी फक्त काही फाईन वगैरे अशी पनिशमेंट होते. नेक्स्ट वन आहे मिसडिमिनर्स. इट इज द सिरियल ऑफेन्स. इट्स अ सिरियस दॅन व्हायोलेशन, ह्याच्यापेक्षा नेक्स्ट लेवलचे आणि ह्याच्यासाठी पेनल्टी आणि जेल. आणि लास्ट वन आहे फेलोनीज. एकदम सिरियस ऑफेन्स आहेत म्हणजे ज्यामध्ये डेथ पर्यंत हे देता येते, पेनल्टी देतात, तर त्याला म्हणतात फेलोनीज. म्हणजे टेररिस्ट वगैरे जे असतात किंवा एकदम सिरियस क्राईम काय असेल, रेपिस्ट वगैरे आहेत तर त्यासाठी जे काही पनिशमेंट असतात त्यांना त्याच्यासाठी जे लॉज आहेत तर त्यांना म्हणतात फेलोनीज. आता ह्या सगळे हँडल करण्यासाठी त्याचे वेगवेगळे हे क्रायटेरियाज आहेत. त्यामध्ये बघा फर्स्ट आहे लोकल लॉ. Local law approved by the city or town council, signed into the court judge. It also known as the ordinance. लोकली जे असतात म्हणजे त्या सिटीमध्येच ते म्हणजे जे काही लॉज वगैरे पर्टिक्युलर सिटीसाठी जे काही करून घेतलेले असतात त्यांना लोकल लॉ म्हणतात. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल रेंट लॉ असेल, त्यांचं झोनिंग असेल, त्यांचं लोकल सेफ्टी, हे सगळं लोकल लॉ मध्ये येतं. नेक्स्ट आहे स्टेट लॉ मध्ये.
आता द लॉज एन्फोर्स बाय द पोलीस इन्क्लुडिंग द म्युनिसिपल पोलीस. दिस लॉ पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अँड साइन इन टू लॉ बाय स्टेट गव्हर्नर. आता जे काही स्टेटनं डिफाईन केले असतात दॅट इज द स्टेट लॉ. त्याच्यामध्ये इन्क्लूड असतात म्हणजे हे लॉज डिफाईन करताना पोलीस आणि म्युनिसिपल पोलीस इन्क्लूड असतात आणि स्टेट गव्हर्नरच्या साईन हा लॉ काय केला जातो, पास केला जातो. त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या केसेस कव्हर होतात, डायव्होर्स अँड फॅमिली मॅटर्स, वेलफेअर, पब्लिक असिस्टंट अँड मेडिकेड मॅटर्स, विल्स असतील, इनहेरिटन्स असतील, अँड एस्टेटच्या रिलेटेड काय असतील, रिअल एस्टेट प्रॉपर्टीच्या रिलेटेड, बिझनेस कॉन्ट्रॅक्ट असतील, पर्सनल इंजरीज असतील, त्यानंतर वर्कर कम्पेन्सेशन असतील, हे सगळे स्टेट लॉच्या अंडर येतात. आणि लास्ट वन आहे फेडरल लॉ. अजून एक टाईप आहे इंटरनॅशनल लॉ. तर फेडरल लॉ मध्ये काय होतं, फेडरल लॉ आर रूल्स दॅट अप्लाय थ्रू आउट द युनायटेड स्टेट. सगळ्या युनायटेड स्टेट मध्ये हा फेडरल लॉ वर्कआउट होतो. दीज लॉ अप्लाय इन एव्हरी स्टेट. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले येतात, मायग्रेशन लॉ येतो, त्यानंतर बँक, सोशल सिक्युरिटी त्या रिलेटेड, फेडरल अँड डिस्क्रिमिनेशन, सिव्हिल राईट्स लॉज दॅट प्रोटेक्ट अगेन्स्ट रेशियल, एज, जेंडर अँड डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, पेटंटच्या रिलेटेड आहेत. हे सगळे फेडरल लॉच्या अंडर येतात. आणि लास्ट वन आहे इंटरनॅशनल लॉ. हे कंट्रीच्या म्हणजे कंट्रीच्या मध्ये जे काय अग्रीमेंट वगैरे आहे तर ते सगळे इंटरनॅशनल लॉ मध्ये येतात. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट. हा सगळा ऍक्ट हा डिजिटल इव्हिडन्सशी रिलेटेड आहे. जे काय सायबर क्राईम वगैरे आहेत तर त्यांच्यासाठी जे काय ऍक्ट अप्लाय होतात ते दरवेळी मॉडिफाय होत असतात. आता हा IT ऍक्ट, ज्याला आपण इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट म्हणतो, हा इंडियन पार्लमेंटमध्ये 17 ऑक्टोबर 2000 मध्ये फर्स्ट टाइम त्याचा रिपोर्ट करण्यात आला. त्यामध्ये IT रिलेटेड म्हणजे जे काही सायबर क्राईम जो आहे तर ते सगळे क्राईम यामध्ये मेन्शन केलेले गेले. म्हणजे जे काही आपल्या डिजिटल वर्ल्ड मध्ये जे काही इन्सिडेंट होतात, जे काही म्हणजे सिस्टम मध्ये अटॅक होतो, फाईल करप्ट होते, त्यानंतर हॅकिंग होतं, हे सगळं IT ऍक्ट 2000 मध्ये कव्हर केलेलं आहे. त्यासाठी वेगवेगळे सेक्शन्स क्रिएट केले आहेत. तर ते सेक्शन थ्रू त्याला म्हणजे प्रत्येकाला पनिशमेंट डिफाईन केली की सपोज जर हा क्राईम झाला तर त्यासाठी काय पनिशमेंट आहे. त्या सगळ्या IT ऍक्ट 2000 मध्ये येईल आणि आपल्यासाठी हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम पॉईंट व्ह्यूनी सुद्धा. आता त्यामध्ये फर्स्ट आहे सेक्शन 65. यामध्ये टॅम्परिंग विथ द कम्प्युटर सोर्स अँड डॉक्युमेंट्स. जर तुमच्या कम्प्युटरच्या डेटाशी काही छेडछाड केली, समजा फाईल एखादी डिलीट केली, करप्ट केली, डेटा यूज केला, हे सगळं सेक्शन 65 मध्ये. त्यासाठी पेनल्टी, इम्पर्सिमेंट 2-3 years आणि फाईन 2 lakhs पर्यंत. त्यानंतर सेक्शन 66, जर हॅकिंग विथ कम्प्युटर सिस्टम मधला डेटा काही हॅक वगैरे केला असेल तर त्यासाठी इम्पर्सिमेंट 3 वर्षाची जेल आणि 5 लाखापर्यंत फाईन, 5 lakhs पर्यंत. त्यानंतर सेक्शन 66B, रिसिव्हिंग स्टोलन कम्प्युटर्स ऑर कम्युनिकेशन डिव्हाइस. जर कम्प्युटर स्टोल केला किंवा कुठला कम्युनिकेशन डिव्हाइस ऍक्सेस केला तर त्यासाठी 3 वर्षाची जेल आणि 1 लाख पर्यंत फाईन. त्यानंतर सेक्शन 66C, युझिंग पासवर्ड ऑफ अनदर पर्सन. एखाद्या पर्सनचा पासवर्ड यूज केला, तो सेल केला दुसऱ्या कुणाला, तर त्यासाठी 3 वर्षाची कैद आणि फाईन अप टू 1 lakh. सेक्शन 66D, चीटिंग युझिंग कम्प्युटर रिसोर्सेस. आता हे खूप सारे आपल्याला हे सगळे लॉज माहीत पाहिजेत, कारण की आपण खूप सारे डिजिटल डिव्हाइसेस आपण यूज करतो, आपण इंटरनेट यूज करतो, आपण सोशल मीडिया यूज करतो. आणि त्यावर जर कुणाला म्हणजे चिटिंग केली तर त्याचे इव्हिडन्स कलेक्ट करून पुटअप करून तर त्याच्यावर केस केली तर त्याला 3 वर्षाची कैद आणि 1 लाख पर्यंत फाईन आहे. नेक्स्ट वन आहे सेक्शन 66E. ह्यामध्ये पब्लिशिंग प्रायव्हेट इमेजेस ऑफ अदर. दुसऱ्याच्या इमेजेस विदाउट म्हणजे जे काही त्यांची म्हणजे प्रायव्हसी ब्रेक करून त्या इमेजेस हॅक करून जर पब्लिश केल्या, जर त्यांचे कॉपीराइट्स वगैरे असतील आणि ते कॉपीराइट्स ब्रेक करून जर त्यांनी इमेज दुसऱ्या ठिकाणी यूज केला किंवा कुठं पब्लिश केल्या, व्हॉट्सअपवर वगैरे टाकल्या, तर त्यासाठी 3 वर्षाची कैद आणि 2 लाखापर्यंत फाईन आहे. सेक्शन 66F ह्यामध्ये सायबर टेररिझम मध्ये आहे. त्यामध्ये त्यासाठी पेनल्टी लाईफ टाइम इम्प्रिझनमेंट. नेक्स्ट वन आहे सेक्शन 67.
यामध्ये पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज ऑब्सिन इन ई फॉर्म, म्हणजे जे काही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये अशी इन्फॉर्मेशन पब्लिश वगैरे केली तर त्यासाठी 5 वर्षाची जेल आणि 1,00,000 रुपयेपर्यंत फाईन आहे. सेक्शन 67A पब्लिशिंग इमेजेस कंटेनिंग सेक्शुअल ऍक्ट, यामध्ये 7 वर्षाची पनिशमेंट प्लस फाईन 1,00,000 रुपयेपर्यंत. 67B यामध्ये चाइल्ड पॉर्न वगैरे पोर्नोग्राफी वगैरे असेल तर त्यासाठी 67B सेक्शन आहे, त्यासाठी 5 वर्षाची कैद आणि 1,00,000 रुपये पण फाईन आहे फर्स्ट अटेम्प्टला. तर नेक्स्ट पुन्हा हॅपन झालं तर 7 वर्षाची प्लस 1,00,000 रुपये पुन्हा फाईन. सेक्शन 67C फेल्युअर टू मेंटेन रेकॉर्ड्स, जर एखाद्या कंपनीचा डेटाबेस जर एखादी कंपनी मेंटेन करत असेल आणि तो जर कुणी हॅक वगैरे केला तर त्यासाठी पेनल्टी आहे 3 वर्षाची आणि प्लस फाईन. फेल्युअर टू रियुजल कम्प्लाय विथ ऑर्डर्स, जर दुसऱ्याचा कुणाचा डेटा रियूज वगैरे झाला तर त्यासाठी 3 वर्षाची कैद आणि 2,00,000पर्यंत फाईन. किंवा नेक्स्ट आहे सेक्शन 69 फेल्युअर ऑर रियुजल द डिक्रिप्ट डेटा, जो काही युजर यूज करतो डेटा त्यात आणि तो जर कुठं सेंड केला असेल इन द फॉर्म ऑफ इन्क्रिप्शन आणि तो डिक्रिप्ट करून जर कोणी यूज केला तर त्यासाठी 7 वर्षाची कैद आहे आणि काय पॉसिबल फाईन जो असेल तो. सेक्शन 70 सिक्युरिंग ऍक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, जर कुठल्या सिस्टमचा ऍक्सेस वगैरे घेतला आणि त्याची सिस्टम यूज केली तर त्यासाठी 10 वर्षाचा कैद आणि फाईन. सेक्शन 71 यामध्ये मिस इंटरप्रिटेशन जर झालं तर त्यासाठी कैद आणि 1,00,000पर्यंत फाईन आहे. असे हे सगळे सेक्शन्स आहेत. हे सगळे तुम्हाला जर समजा IT ऍक्ट 2000 जर आला क्वेश्चन आणि येतोच एक्झामला तर त्यामध्ये हे सगळे तुम्हाला सेक्शन्स लक्षात ठेवून राईट करायचे. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे की इव्हिडन्स आपल्याला काय करायचे, कोर्टमध्ये पुटअप करायचे. तर त्यासाठी काय प्रोसिजर आहे, तर फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिफाईंग इन अ सायबर क्राईम केस, तर आपल्याला कोर्टमध्ये पुटअप करायच्या आधी आपल्याला ते सगळे टेस्टिफाय म्हणजे ऑथेंटिकेट केला पाहिजे डेटा, की जे काही इव्हिडन्स कलेक्ट झाले तर कुणाची हे असेल होत असेल तर ती फर्स्ट आपल्याला टेस्टिफाय केली पाहिजे. नेक्स्ट वन इज द ट्रायल प्रोसेस. ट्रायल प्रोसेस परफॉर्म होते when suspect is arrested. After that, respondent take under a steady gaze of justice inside a predetermined time charge. म्हणजे जो सस्पेक्ट ज्यावेळी अरेस्टेड होतो त्याच्या 48 तास आधी तर त्याच्याविरुद्ध जे काही पुरावे ते पुरावे देऊन त्याच्यावर जे काही चार्ज आहेत तो चार्ज आपल्याला केला जातो. नेक्स्ट पॉइंट आहे टेस्टिफाईंग ॲज अन इव्हिडेंटरी विटनेस. आता जे काही इव्हिडन्स कलेक्ट झाले तर ते इव्हिडन्स करेक्ट आहेत, ऑथेंटिकेट आहेत, हे करण्यासाठी एक नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर की ज्याला सगळ्या या डिजिटल वर्ल्डची इन्फॉर्मेशन आहे असा नेटवर्क ऍडमिनिस्ट्रेटर त्याला कॉल केलं जातं आणि जे काही इव्हिडन्स आहेत ते इव्हिडन्स टेस्टिफाय केले जातात. नेक्स्ट वन टेस्टिफाय ॲज अन एक्सपर्ट विटनेस. एक्सपर्ट विटनेस जो आहे तर तो टेस्टिफाय केला जातो म्हणजे त्याचं एखाद्या टेक्निकल इश्यू बद्दल त्याचं ओपिनियन घेतलं जातं. नेक्स्ट वन इज क्वालिफाईंग ॲज अ एक्सपर्ट. जो कोणी एक्सपर्ट क्वालिफाय केला तर त्याला क्वेश्चन्स केले जातात म्हणजे त्याचं क्वालिफिकेशन बघितलं जातं, त्याचं नॉलेज किती आहे, त्याचा एक्सपिरियन्स किती आहे, तो कुठल्या ह्याच्यावर त्यानं वर्क केलंय, एक्सपर्टला क्वालिफाय केलं जातं. त्यानंतर या केससाठी एक्सपर्ट एम्प्लॉई केला जातो. आणि लास्ट वन गिव्हिंग डायरेक्ट टेस्टिमनी. जे काही ओथ देणार आहे किंवा जे काही साक्ष देणार आहे तर ते पण टेस्ट केलं जातं. नेक्स्ट वन आहे क्रॉस एक्झामिन टॅक्टिक्स. तर क्रॉस एक्झामिन पण केलं जातं, जो कोणी आता साक्ष देणार आहे त्याच्यावर क्रॉस एक्झामिन पण केलं जातं म्हणजे त्याला रॅपिड फायर क्वेश्चन्स वगैरे विचारले जातात, त्याची म्हणजे खरीच त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली का, ऑथेंटिकेटेड आहे का, हे सगळं चेक केलं जातं, त्याला म्हणतात क्रॉस एक्झामिन टॅक्टिक्स. आणि लास्ट वन, आता हे सगळं टेक्निकली प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला टेक्निकली सपोर्ट घ्यायला लागतो आणि त्यामध्ये आपण नोट्स आणि व्हिज्युअल एड्स पण आपण यूज करू शकतो. ओके, आता हे सगळं हे थर्ड युनिट होता.
त्याच्यावर जनरली क्वेश्चन्स हा IT ऍक्ट 2000 वर इव्हिडन्सच्या रिलेटेड, लॉच्या रिलेटेड सगळं आपल्याला एक्झामला येऊ शकतं. तर या काही डाऊट वगैरे असेल तर तुम्ही विचारू शकता. मोस्टली आपण 3 युनिट आतापर्यंत कव्हर केले आणि त्याची तुम्हाला क्वेश्चन बँक पण पाठवले. जनरली क्वेश्चन बँक मधलेच असतील. तर आणि तुम्हाला लास्ट टाइमचे पेपर्स पण पाठवले आणि सॉल्व पेपर पण आहेत. तर ते सगळे रेफर करा. काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता.